ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 102। पूर्ववर्ती अध्यायर शेषे ठाकुरे बहुदक और कुटीचक कथा प्रसंग में कहते जो साधु अनेक तीर्थ भ्रमण करती तांकर नाम बहुदक, जी गोटे जगार आसन कर बसती तांकु कोटिचक कहती। बुढ़ा गोपाल को तीर्थ भ्रमण में जीवा प्रसंग में कहते जेते क्षण बोध जे ईश्वर सेठारे सेते क्षण अज्ञान, जेतेबेले एठारे बोध सेतेबेले ज्ञान, अर्थात से अंतर रे रहिछंती। आमे माने देश विदेश रे तांको खोजी बुलुछु। ठाकुरे उपमा हिसाब रे हाथ में लंठन धरी लोक चिलम रे निया धराइबा पई पड़िशा घर को जीवार से गपटी कहले। जी सकल तीर्थर उत्स से सामना रे रहिछंती, किंतु आमे माने तांको छाड़ी तीर्थरु तीर्थ को घूरी बुलुछु। राम कहउछंती गुरु वाक्य रे विश्वास हेबा पई गुरु शिष्य को तीर्थ भ्रमण रे जीवाको निर्देश देइथांती। असल रे तीर्थ भ्रमण रे जीवा कथा आबहमान कालरू चली आसीछि। सेठाकू गले अंतर रे जी अछंती बाहर तांको देखी भावर उद्दीपना हुए, भीतरर धर्म भाव जागृत हुए। जदि भीतर भाव न थाई ताहले तीर्थ को जाई किछि लाभ हुए नहीं। चुनीलाल एवं वृंदावन फेरी ठाकुरे राखाल और अन्यान्य संगी मानकर सविस्तार खबर नेउछंती। से भक्त मानकर ऐहिक और आध्यात्मिक सबु विषय रे खबर रखुथिले। एहा परे नारायणर सरलतार प्रसंग उठिला। सरलता मनुष्य को भगवान को पथरे आगे दिए। सुतरां केही सरल हेले ठाकुरे खूब खुशी होउथिले। छाड़ी कपट चतुराई, कपटता चतुरता छाड़ी भगवान को आड़ को जीवाको हुए। चैतन्य लीला थिएटर देखि जीवा कथा उठिला। कथा होछि चैतन्य लीलार अभिनेत्री माने बेश्या, किंतु ठाकुरे कहउछंती मु सेमानंको माँ आनंदमयी देखिबी। पुणी कहउछंती सलर आत देखिले सत्य आतर उद्दीपना हुए। एहा परे उद्दीपनार आउ केतोटी दृष्टांत देले। एही जे एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एथिरे गोटे जिनिस अन्य गोटे जिनिसर उद्दीपना आनी दिए। जी ठीक भक्त तांकर कौनसी कामना न थाए, केवल शुद्धा भक्ति प्रार्थना करती। एहा परे सिद्धिर असार्थकतार कथा कहउछंती। सिद्धि सहित आध्यात्मिक जीवनर कौनसी संबंध नहीं। एगुड़िक तो अग्रसर कराए नहीं, बरं साधकर जीवन में विघ्न घटाए। भगवान कहिछंती अष्टसिद्धिरु गोटिए भी थिले मते पाइब नाही। सेथिपाई ठाकुरे बारंबार यही सिद्धि विषय रे सावधान कराई देउछंती। एहा क्रमे भगवान को भुलाई दिए, विपथरे परिचालित करे। साधारण लोकंकर धारणा साधु माने हाथ देखि जानती, औषध दे जानती, चाकिरी कराई दे पारंती। सेमाने एहीपरि अलौकिक शक्तिर अधिकारी। सुतरां साधु पाखक आसी सेमाने एही सबु प्रार्थना करती। मोर निज अभिज्ञतार कहूँ, थरे मु जड़े धनी लोकर गृह रे अतिथि होइछि। तांकर जड़े आत्मीय आसी मते पचारिले आपण कौन हाथ देखि पारंती? मु कहिली ना। आपण कष्टि विचार करि जानती? मु कहिली ना। ताले आपण कौन जानती? मु भी भावुछि कौन जाने। सेतेबेले गृहस्वामी लज्जा पाई कहिले सेमाने ए सबु करंती नाही, सेमानंको ए सबु पचारिबे नाही। लोके एहीपरि आशा करिथांती। तेबे एहार कारण मध्य अछि। बौद्ध जुगरे बौद्ध सन्यासी माने अनेक रोगर औषध जाणुथिले एवं लोकंकर मंगल पाई सही औषध साथी रे नै घुरुथिले। सेमानंको ठारु केही चाहिले सेमाने औषध देउथिले। फलरे लोकंकर धारणा साधु माने अवश्य औषध जानिथिबे। आमे माने जाणुना कहिले भी लोक माने विश्वास करंती नाही। तापरे कहउछंती सरल और विनयी हेबा दरकार। मु एका जानिछि अन्य माने सब बका, ए बुद्धि कर नाही। समस्त को भल पाइबा हुए, केही पर नुहे।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିବ କେହି ପର ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ହରି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ହରିଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ସର୍ବଭୂତରେ ସେହି ଏକ ହରି ହିଁ ବିରାଜମାନ। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସାର୍ଥକ ହେବ, ନହେଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ। ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ହିଁ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ପରର ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭକ୍ତି ଉନ୍ମାଦ ଅଛି, ଯେପରି ହନୁମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ସେହି ଭାବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ସେ ରାମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସୀତାଦେବୀ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦନା। ପୁଣି ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମାଦ। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଲୋକେ କହିଲେ, ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମ ସଭାର ଜଣେ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା, ହାତରେ କଇଁଚି ଓ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଆମ୍ବଚାରା। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲେ, ତାପରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। କୁକୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା'ର କାନ ଧରି ତା'ର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗାଇଲେ। କୁକୁର କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ହୃଦୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଏହି ଦଶା ହେବ? ଥରେ ହୃଦୟ ସେପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଉନ୍ମାଦ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ମତେ ହୃଦୟ ଛାଡ଼େ ନା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ନର୍ମଦାର ଜଳ ଓ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଏକ ବୋଧ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମଦାର ଜଳ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ଏହି ବୋଧ। କାରଣ ଗଙ୍ଗା କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଗ୍ନି ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସର୍ବଲୋକସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର୍ନ ଲିପ୍ୟତେ ଚାକ୍ଷୁଷୈର୍ବାହ୍ୟ ଦୋଷୈଃ। ତାପରେ ନିଜର ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ବୁଲୁଛି। କହିଲେ, ଓହୋ, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେ। ମତ୍ତ ମାନେ ପାଗଳ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଗଳମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମିତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସବୁ ସମୟରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରହିଲେ ଜଗତକୁ କିଛି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତି। ଠାକୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବି ମଠ ମିଶନରେ ସେହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ନିବେଦନ କରାହୁଏ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରୀ ଲୋକର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଂସାର କିପରି ଚଳିବ? ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ତ୍ୟାଗ, ବାହାରେ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେପରି କରେ, ଗୃହସ୍ଥକୁ ବି ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥକୁ ଅନ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେଶବ ସେନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ନଦୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠି ଆସିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥା ଯେ ସଂସାରୀ ସେ କିପରି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଠାକୁରେ କେବେ ବି କହି ନାହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମନ ନେଇ କଥା। ମନରେ ଆସକ୍ତି, ମନରେ ଅନାସକ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ସୁତରାଂ ଗୋଟେ ପଟେ ତ୍ୟାଗୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଖୁଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନାଗ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ କହୁଛନ୍ତି,
ହାଜରା କହେ ତୁମେ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର, ନେଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଟୁ, ହରିଶ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଲା ହାଜରାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ଋଣ ଥିଲା। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଠାକୁରେ ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ କରି ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଥିଏଟରରେ ବସିବା ନେଇ କଥା ହେଲା। ଠାକୁରେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାମୀ ବାକ୍ସରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି ଦେଖିବା ନେଇ କଥା, ଯେଉଁଠାରୁ ହେଉ ଦେଖାଗଲେ ହିଁ ହେଲା। ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟଲୀଳା ଥିଏଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମଇଦା କଳରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଯଦିଓ ଥରେ ଦୁଇଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଯଥ ସମାଦର ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନ ନେଇ ପାଣିକଳ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁରେ ସେତେବେଳେ ଭାବସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ପିଇବି କହି ମନ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ଉଠୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ହାଜରା କହେ ଏସବୁ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା, ବିଭୁ ଏହା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବିଭୁ ଛଡ଼ା ଶକ୍ତି କ'ଣ କେବେ ହୁଏ? ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏପରି ଉକ୍ତି ଅଛି। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଭେଦ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଓ ତା'ର ଦାୟିକା ଶକ୍ତି ସେ ବିଭୁ ରୂପରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, କେଉଁଠାରେ କମ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ? ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ବସ୍ତୁର ସତ୍ତାରେ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହେଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କଡ଼ ଘରେ ବସି କଥା ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ହାତର ଲମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲମ ଯଦି ଗଣା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି। ଆମେମାନେ ବି ଦେଖିଛୁ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଚଳନ ବି ବେଶୀ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲମ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ଷ୍ଟାର ଥିଏଟର ଆସିଲେ। ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବି ପରିଚୟ ହୋଇନାହିଁ। ଗିରୀଶ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ସରେ ବସାଇଲେ। ଏଠାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ସରେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବେହେରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ପଙ୍ଖାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ଠାକୁରେ ହଲ୍ ଘରଟି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରେ ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ଓ ଛରିପୁଙ୍କର ସଭା ଏବଂ ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ନଦିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଙ୍ଗୀତଟି ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୌରୁଷ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କମଳ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ଠାକୁରେ ଗୀତ ଶୁଣି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ନିମାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଦାସ ନିମାଇଙ୍କୁ ସଂସାର ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କହିବାରୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରୀମାନେ ଦୁଇ ଦିଗ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ନିଜେ ବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହା କର ଓ ତାହା ବି କର, ଅର୍ଥାତ୍
ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସଂସାର କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିଗ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ସେହି ଭାବରେ ଭରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଦୁଇ ଦିଗ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନିମାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ସଂସାର ଧର୍ମ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଦିଗ ବଜାୟ ରହେ। ସୁତରାଂ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଧର, ତାପରେ ସମୟ ହେଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସଂସାର କର, ତାପରେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧର, ଏହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିବା ହିଁ ପ୍ରଧାନ। ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଅ, ତାପରେ ପଣସ ଭାଙ୍ଗ। ଆଗେ ଦହି ମନ୍ଥନ କରି ଲହୁଣୀ ବାହାର କର, ତାହେଲେ ସଂସାର ଜଳରେ ରଖିଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆଗ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ତାପରେ ସଂସାର କଲେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ସଂସାରୀମାନେ ଯେ କହନ୍ତି, ଏହା ରଖ ତାହା ବି ରଖ, ସେଥିରେ ସଂସାର ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆହୁଏ। ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହେଲେ ପୁଣି ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯାହାର ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଜଣେ ଯେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ସେ ହୁଏତ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ପରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା କଠିନ। ଠାକୁରେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳାକ୍ଷୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ନଦୀର ଭଅଁରୀ ଥରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଠାକୁରେ ସଂସାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ସଂସାର କର। ଈଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ, ସଂସାର ଗୌଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସଂସାରର କର୍ମ ଶେଷ ହେଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଭାଗବଣ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମନର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଜନରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଲାଭ କର, ତାପରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ପରିଣାମରେ ସମସ୍ତ ମନ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେଦିନ ତାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଛି, ସେତେଦିନ ମନର କିଛି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ସେଥିରେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାରରେ ରହିବା ବା ନ ରହିବା ଏକା କଥା। ସେ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ବା ଗ୍ରହଣ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ରହିବା। ସୁତରାଂ ସଂସାରକୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧିର ଉପାୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଦୋଷର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ଗୃହକୁ ଫେରି ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ସଂସାର ବି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ସେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚାକିରି, ଅଳ୍ପ ଲେଖାପଢ଼ା ଏସବୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଫଳତଃ ସଂସାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ପରିଣାମରେ ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ସଜଡ଼ା ହେଲା, କେବଳ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।